अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ इस्माइल आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। चिंचोली पावर प्लांट के रूबरू लोगों ने किया एहतजाज। सामाइन, तालुका चिंचोली के पोलकपल्ली में वाक़े मैट्रिक्स आग्रो प्राइवेट लिमिटेड यानी पावर जनरेशन प्लांट के रूबरू लोगों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में लोगों ने गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि बड़े ही मशक्क़त के साथ हम अपने घरों में गुजर बसर कर रहे हैं। जो मुआवजा कंपनी की जानिब से मिलना था यानी लेबर की तनख्वाह, लारियों का किराया, पेट्रोल पंप में बाकी बची बिल वगैरह, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसका किया जाना कंपनी की जानिब से बेहद ज़रूरी है। सामाइन, आपको बता दूं कि ये कंपनी गुज़िश्ता करीब 12 सालों से कायम है। जब से लेकर आज तक इस कंपनी की मैनेजिंग कमेटी समेत डायरेक्टर का रवैया काम करने वालों के साथ अच्छा नहीं रहा। कंपनी लेबर हजरात से पूरा काम तो लेती है लेकिन मजदूरी देने में काहिली और गफलत बरतती है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि लेबर मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। अब तक उन मजदूरों ने कई दरखास्त दी हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी इस कंपनी के रवैये से आगाह किया गया था। तहसीलदार को भी मेमोरेंडम सौंपा गया। बेचारे परेशान हाल मजदूरों पर करीब 35 लाख रुपए से जायद कंपनी ने देने से काहिली और सुस्ती बरत रही है, जबकि ये उनकी मेहनत के पैसे हैं। उन मजदूरों ने हर तरह से पैसे हासिल करने का मुतालबा किया लेकिन कोशिश नाकाम रही। मुकामी सियासी लीडरान से भी दरख्वास्त की गई कि इस कंपनी के ताल्लुक से कुछ बोले, लेकिन मजदूरों के साथ देने में उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसे में उन सियासी रहनुमाओं से आने वाले दिनों में नेक उम्मीद लगाना बेकार साबित होगा। सामाइन, मजीद आपको बता दूं कि इस कंपनी के सीईओ वेंकट रेड्डी का लारी ड्राइवर्स और तुवर गाड़ी का चूरा भरने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर से बेहुदा बातें करने से आर महसूस नहीं करता, जबकि उनके लाए हुए लकड़ी के चूरे से ही कंपनी 6 मेगावाट करंट सप्लाई करती है। ऐसे में उन लेबर से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन उनकी हरदर्मी से ऐसा महसूस होता है कि कंपनी का अच्छा खासा ताल्लुक सियासी रहनुमाओं से जुड़ा हुआ है। तब जाकर लेबर हजरात की हर तरह की कोशिश नाकाम रहती है। मजीद ये कि कंपनी से निकलने वाला वेस्टेज सर्वे नंबर 21 में मना करने के बावजूद भी छोड़ा जा रहा है और कंपनी के अतराफ खेतों में फसलों को काफ़ी नुकसान होता नजर आया। अगर इस पर हुकूमत और लेबर मिनिस्टर तहकीकात नहीं करेंगे तो ये उन मजदूरों के साथ ज्यादती होगी। लोगों ने यह मुतालबा किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो कंपनी को ताला लगा देंगे। रुकने असम्बली और सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि उनके मसाइल को सुनें और हल करने की कोशिश करें। अगर इस चीज़ के बारे में इतला नहीं है तो कंपनी में काम करने वाले लेबर्स, लारी ड्राइवर से लेकर ट्रैक्टर में काम करने वाले अमले से पूछ लें। फसलों के नुकसान से लेकर जंगल में लकड़ियां काटने तक कितना सारा नुकसान कंपनी की जानिब से आम लोगों को हो रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला से और लेबर मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, रुकने असम्बली चिंचोली और तहसीलदार चिंचोली से कि इस कंपनी में हो रहे काम की बारीकी से तहकीक करें ताकि मजदूरों को नुकसान से बचाया जा सके। आइए सुनते हैं तफसीली रिपोर्ट। ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸರ್ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು CEO ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರ್ ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿಂದು. ಲಾರಿದವರಾಗಲಿ, ತೊಗರಿ ಖಡ್ಗಿದವರಾಗಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಲಿ, ಇವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಕೇಳಿ ದಂಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಮ್ ತಗೋ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತಲ್ಲತ್ತಾರ. ಈಗ 2-3 ದಿನ ಆಯಿತು ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಸರ್. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲತ್ತಾರ ಸರ್? ಈ ಕಂಪ್ನಿ CEO ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬರು ಅಲ್ಲತ್ತಾರ ಸರ್. ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಅದ, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳ್ಸಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲೇ ಇದ್ರಿ, ನಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಹೊಡೆ ಒತ್ತಿಟ್ಟು, ಹೊಲ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಾತ್ರಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸರ್. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಆಗ್ಯದ್ರೆ 2024-25 ಚಾಲೂ ಆಗ್ಯದ. 25-26 ಬಂತ್ರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಟೋಟಲಿ 30-35 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ ಸರ್ ಅಮೌಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದೇವು ಸರ್. ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಭೀ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಬಿರ್ಲಾ ಕಂಪ್ನಿದವರಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿನವ್ರು ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನೀವು ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ತಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಹಾ. 16ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 10 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಗೇಟ್ ಕೀಲಿ ಹಾಕರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದೇವೆ ಸರ್. ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಸು ಗೀಸು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸಾರಸ್ಥರ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲತ್ತೀವಿ ಸರ್. 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಹೋದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ. 4-5 ಲಕ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಗಾರ ಹೊಡಿಯತ್ತಾರ, ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಾರ. ಆ ಗಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಟೋಟಲಿ ಇವ್ರು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ? ಸರ್ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅದೇ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 30-50 ಹಾಕೋದು, ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ನೀ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಇದ್ರೆ ನೀ ಅದ್ರಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೀದಾ ಅಂತ ಸರ್, ಈ ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಯಾರಿ, ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಯಾದ. ಮೊನ್ನೆ मेरे को क्या बोले, बात करे तो फोन में अभी कंपनी बेच दिया, तेरे को ये 0 कर दूंगा, तेरा ये पेमेंट कितना है उतना तू कहीं को ये कर रहा रे, फोन रख बोल के बोले. तो कब करते साहब? ये मैसेज भी डाले, डाल तो बोल के अभी तक नहीं डाले. 10 दिन से 12 दिन से बोले तो नहीं, तेरे को ये मैं टाइम नहीं बोलूंगा, बहुत हैवी अमाउंट है, फोन रख दे तो बोल के फोन कट कर दी, छोड़ दिया. ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ಯಾರ್ರಿ? ಅವನೇ ಮೇಲಿನವ ಸರ್, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಮಾತಾಡೋ ತರೀಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರ ಬಲ್ ಕಾಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬೈದಿವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾನ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದವ್ರು ಅವ್ರು? ಅವ ಆಂಧ್ರದವನ್ ಸರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್. ಅವನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡತ್ತ. ನಮಗ್ ಬೈತಾನ ಸರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾನ ನಮಗ. ಯಾರಿಗಾರ ನಾವು ನೆಂಟರದಾಗ ಇದ್ದವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ನೀನು ಕಲ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ, ನೀ ಅವ್ನ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಅವ ಮಣ್ಣು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಕಲ್ಲು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. 10-15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು. 2013 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಂಪ್ನ್ಯಾಗ. ಈಗ ಏನಾಗದ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಕೇನ್ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತೀರಾ? ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಸಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಮುಳುಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸರ್. ಉಪವಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಮಂದಿ 5-5 ಲಕ್ಷ 4-4 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿ. ನಾವು 5-5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಈಗ ತಾವು 4 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗೇಟ್ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕದ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಭಾಳ ಪರೇಶಾನ್ದಾಗ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ರ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಖುನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸರ್. ಅವ परसों इन्हों घर पे आए तो सुबह 8 बजे चाय पिला के भेजे. मैं टेंशन मत दो, मैं रहता हूँ बोल के. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯಾವ ಸರ್? ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದವ್ರು ಏನು ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಬಿ ಬಂದಿಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸರ್. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪಂದನೆ ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ಬೇಕಂಬ ನಮಗೆ.